बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारी ऑडियंस का। मैं शुरुआत करन जा रहा क्योंकि असी स्कूल्स ऑफ एक्सलेंसी का जिक्र कर रहे हैं। मैं शुरुआत बैंस साहब दो चीज़ों तो करूँगा। गुरु नानक देव जी ने कहा विद्या विचारी तो परोपकारी, तो आप एजुकेशन का जिक्र कर रहे हैं। लैटिन भाषा के एजुकेट का जो जिक्र होंगे तो उत्थे भी कहा जाता है ब्रिंग आउट टू लीड। तुसी तकरीबन 7 तो 8 महीने एजुकेशन नूं संभालते हुए मिनिस्ट्री नूं संभालते हुए हो चुके हैं। मैं शुरुआत इत्थों ही करदा क्योंकि असी पिछले 7-8 महीने के भी देखा कि मंत्री साहब सवेरे सवेरे स्कूल च पहुँच जाते हैं। मंत्री साहब टीचर की तरह या स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह उत्थे पहुँचे होंगे हैं बच्चों नाल गलबात करने के लिए। तो इस करके मैं शुरुआत इत्थों ही करन जा रहा कि 6 तो 7 महीने के बाद तुसी करंटली सिचुएशन की देखते हो। जो मैं स्टार्टिंग के विच दोवें वर्ड्स या दोवें यूज़ किए ने तो लगता है कि बच्चे उस हत्थां दे विच ने जिथों उन्होंने ब्रिंग आउट टू लीड वाली पोजीशन दे विच लैके जाया जा सकता है। शुक्रिया गौरव जी। सब तो पहला सबनों बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल। सब तो इंपॉर्टेंट गल तो है कि एज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आम आदमी पार्टी साडी वो सरकार है, साडी वो पार्टी है जिहदे लई शिक्षा सिक्ख्या सब तो अहम है। चाहे पंजाब दे तुसीं साडा इलैक्शन कैंपेन देखिया होवे तां दो मुद्दे सिक्ख्या ते सेहत, चाहे साडे लीडर अरविंद केजरीवाल जी होण चाहे साडे मुख मंत्री साहब भगवंत मान जी होण, ये हमेशा थानू इन्हां दोनों चीज़ों के उत्ते स्ट्रैस दिखते नज़र आएंगे। तो मेरी खुशकिस्मती है, मैं थानू ये भी दस देवां कि इस महकमे का इन्ना माड़ा हाल सी जे आपां गल दी शुरुआत करिए कि कोई सिक्ख्या मंत्री नहीं बनना चाहता सी, क्योंकि कहा जाता कि जिहड़ा भी सिक्ख्या मंत्री बनिया वो हार जाता। मैं पहला शख्स है, मैं गुरु साहब का परमात्मा च मनण वाला शख्स है, तो मैं धन्नवाद करना। ये मेरी खुशकिस्मती है। देखो कितनी वड्डी बदकिस्मती तो यह है कि जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट महकमा है उसनों कोई लेना नहीं चाहता, उसनों सिर्फ धरने वाला महकमा। उस तो बाद जो मिलिया तो तुसीं क्या स्कूलों च जाना, ਜਦੋਂ तक तुसीं दफ्तर च बैठे हो तो कई बार थोड़े सामने बहुत सोहने आंकड़े रखे जाते हैं कि जी इन्ने स्कूल वधिया बन गए, असीं आ चला रहे हैं जी, प्रोजैक्टर आ रहे हैं। ਜਦੋਂ तक तुसीं जमीन पर नहीं उतरोगे ना थानू नहीं पता लगूगा। मैं जो जाके स्कूलों देखिया हुण मैनू पता है कि मेरे टीचर की की प्रॉब्लम है, तो मैं उत्थे कोई रेड मारन नहीं गया। हुण तक मैं 100 तो बाद स्कूलों गया, सिर्फ एक टीचर सस्पेंड किया जिथे बहुत ग्रॉस मिसटेक सी, जाली अटेंडेंस लगी हुई सी, टोटली फर्जी अटेंडेंस। तो मैं 100 स्कूलों जाने तो बाद किसी ते कोई एक्शन नहीं। सबनों खुशी होंदी है कि हरजोत स्कूल चाहे देखन। टीचरों तो पूछया कि थोड़ी दिक्कतां की है, प्रिंसीपल तो पूछया, बच्चों को पूछया, तो आप जाके देखिया। हुण मैं थानू कह सकदा कि मैनू पता है आफ्टर 7 महीने सिक्ख्या मंत्री बनने तो बाद मैं पंजाब दी सरकारी स्कूलों को समझ लिया, तो बहुत कुछ तब्दील करने की लोड़ है। परसैप्शन बदली है। अज एजुकेशन थानू भी करना पै रहा कॉन्कलेव, यानी ये परसैप्शन बदलने की गल है ना। गल तुसीं समझ की पाए हो? समझ ये पाया जी कि प्रॉब्लम बहुत कुछ है जी। प्रॉब्लम टीचर्स दे इशू है। तुसीं जदों थोड़े टीचर ही कच्चे ने, मैं बड़ी इंटरस्टिंग गल दसदा, सिक्ख्या प्रोवाइडर तो पिछले 15-15 सालों तो काम कराया जा रहा। जो उन्होंने पक्के करने की वारी आती सी कहते जी ये तो जी पूरी क्वालिफिकेशन नहीं पूरी करते जी, प्रोसैस नहीं ठीक। मैं क्या जी फिर तुसीं 15 साल पढ़ा क्यों लिया? मीनस 15 साल जेड़े बच्चे पंजाब के सरकारी स्कूलों पढ़े सब के सर्टिफिकेट कैंसल करो। हु इज रिस्पॉन्सिबल? पढ़ाई तुसीं जा रहे हो, काम तो धोखा है, फिर कट देंगे तुसीं। वाई यू कैप्ट देम फ्रॉम 15 ईयर्स? तुसीं किसी नाल धोखा किया। अच्छा क्वालिटी दी प्रॉब्लम पहला देखो ना, पहला तो थोड़ा जो इंस्टीट्यूशन है जी, स्कूल किवें बदलणगे जे मेरे टीचर खुश होणगे, जे मेरे टीचर इंपावर होणगे। जो मेरा 15,000 टीचर था बेचारा दुखी बैठा सी, हुण उन्हां विचों असीं कह सकते हो सब तो पहला काम आके 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन असीं रैगूलराइजेशन पॉलिसी बनाई, बहुत मेहनत करके बनाई। इन्नियां चुनौतियां उहदे विच, कई जजमेंटां, कई चीज़ां, पर हर चुनौती का सामना करके बनाई है। उस पोर्टल के उत्ते 13,700 बंदे ने अपलाई किया पक्के होने लई। यानी मेरे महकमे हुण मैनूं पता लग गया मेरा 13,700 मुलाजम इस वक्त पीड़ित है। उहदे विचों उम्मीद है सीएम साहब ने भी अनाउंस किया कि मोर दैन 50% का पूरा प्रोसैस चल रहा वो पक्के हो जाएंगे, तो फंक्शन करके उन्होंने ज्वाइनिंग लैटर देवांगे। तो उन्हों दा सन्मान है कि जिन्हें 15 साल स्कूलों पढ़ाया। बहुत
ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। 6000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਦ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ। ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਕੁਝ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? 28 ਲੱਖ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 28 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25000 ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੀ। 25000 ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਓ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣੂਗਾ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 117 ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ 19,500 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦ ਇਨ 1 ਈਅਰ। ਵਿਦ ਇਨ 1 ਈਅਰ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਕ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 1। ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਪੈਂਚਰ ਲਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੋਚਾ ਲਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੈਰਿਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ, 9ਵੀਂ ਤੇ 11ਵੀਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੌਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਲ ਬੀ ਐਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਐਜ਼ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਪੰਜਾਬ। 117। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਸਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ, ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਪਲੱਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਚਿੰਗ, ਆ ਇੱਕ ਖੁਆਬ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2026 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਨਕਲੇਵ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਪੈਂਚਰ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ IIT 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਵੀਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ challenge ਹੈ? ਚੈਲੰਜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਹੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੂੰਗਾ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਬੀਟ ਅਸ। ਹੂੰ ਪਰ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹਜੇ ਕਮੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ 3 ਇਅਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਿਆਓ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਮੈਚ ਅਸ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2026 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 2027 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਇੱਕਦਮ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ 19,500 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ, ਬੈਂਚਸ ਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰ ਸੋਚਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਚ ਦੀ, ਛੱਤ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਾਸਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੜ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, 3 ਲੱਖ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੈਸਾ? ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਚਾੜਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾ ਕੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਇਜ਼ ਓਵਰਬਰਡਨਡ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਗਸ ਸੀ? ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਸੋ these things have to be done। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1820 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। 300, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ, ਲਿਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। 365 ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਜਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। 365 ਸਕੂਲ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਵੀਪਰ, ਕੋਈ 4th ਕਲਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖਬਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਭ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਆਪ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੱਗਣ। ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਬੈਡ, ਇਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਬੈਡ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। 11,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਭੇਜੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਗਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ 6,000, ਜਿੱਥੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ 10,000, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣੀ 3,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲਬ ਲਾਵੇ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ 2012 ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ 2012 ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ 2000 ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਤੇ। ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਟਾਣਾ, ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਐਂਡ ਦਿਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 2026 ਜਾਂ 2024 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰਲਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਖੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਮਿਲੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਨਾ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਥਰੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਚਮੈਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਚਮੈਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, CCTV ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2026 ਸਭ ਯਾਦ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫॉर ਮੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਉਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ। ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਫ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ। ਦੀਸ ਚੈਲੰਜਸ ਆਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਨਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਫਸਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ, ਨਾ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਸੋ
ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾ ਦੇਖੋ। ਇਨਫਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨੋਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਇਸ਼ੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਔਰ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 1.5 GB ਮਿਲਦਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਮੰਗੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਇਨੇਬਲਡ ਵਿਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਾਈਫਾਈ ਇਨੇਬਲਡ। ਸੈਕੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਾਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊ। ਨਹੀਂ 19,500 ਸਕੂਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 2-4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ 28 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1000 ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1000, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 1000 ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ 28 ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ 1000 ਬੱਚਾ ਘਟਦਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 20 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਾਈ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 5 ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅੱਗੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਲ 21 ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਕਿਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ 1950, 1960, 1970 'ਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ PTU ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। PTU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖਲਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ PTU 'ਚ। ਇਟਸ ਅ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ PhD ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਿਹਾ, 35%। ਸਿਰਫ 35% ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ITIs ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ITIs 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹੂੰਗੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ। 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਜਾਣ ਪਾਣ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ITIs ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ITIs ਤੋਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਦਈਏ ਜਿਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ITI ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ITIs ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਰਿਵੈਂਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ connected ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ITI ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗੇਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੇਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ITIs ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ them। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ 9th 10th 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣੋਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ IAS ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ IPS ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਇਲਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਹ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੌਖੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਆ ਯਾਨੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਆਹ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਓਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਜੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ? ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ 40% ਵਾਲਾ, ਤੂੰ 80 ਵਾਲਾ, ਤੂੰ 60 ਵਾਲਾ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਟੀਚਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਜਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੱਜ ਲਾਂਗੇ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਐਜ਼ ਅ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਸ ਕਵੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਓਪਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ NGO, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਅਦਾਰਾ ਉਹਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੈਰਲਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੀਚਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 10th ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ 3 ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਹਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਬੁੱਕਸ ਨੇ, 8-9 ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰਲਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਨ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 33% ਜਵਾਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਹੋਣੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 100 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 56 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, 100 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 56, ਯਾਨੀ 44 ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 100/100, ਮੇਰਾ 100/100 ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਮਾਤ ਉਹ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਹਨਤ, ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ, ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ IPS ਜਾਂ IAS ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ UPSC ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ UPSC ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 7th 8th 9th 10th ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲਾਈਨਸ ਹੈ, 15 ਲਾਈਨਸ ਹੈ, 50 ਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਹੈ,
ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਸਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਗੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ UPSC 'ਚ 3 ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ 7ਵੀਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੀਵਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਲਾਈਟਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਬੱਚੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਖਣ, ਬੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖਣ, ਪਰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਘਟਾਤਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹ ਸક્ષਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ, ਜਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੇਪਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 75% ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 75% ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 11ਵੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। 9ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ 3-4 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਕਿ 13,700 ਚੋਂ 50%, more than 50%, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆંકੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜਾਣਨਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਤਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਟੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਸ ਦਿਨ CM ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਲਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਰਿਸਕ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ? ਦੇਖੋ ਦੋਸਤ, ਇਦਾਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੂਲ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਵੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵਿਡੋ, ਡਾਈਵੋਰਸ, ਬਲਾਈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਰਟਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫੇਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਚ 4500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2300 ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1401, ਯਾਨੀ 7000 ਬਦਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4500 ਪਲੱਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬਾਈ ਅ ਸੈਸ਼ਨ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬਦਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੂਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ देयर। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਦਲੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਦਈਏ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਟੀਚਰ, ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਥ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਬਦਲੀ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮੌਨ ਟੀਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੇਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੋਰੀ ਫਾਈਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਾ, ਟੀਚਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 6000 ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਅਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ NSQF ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਊਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਿਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹ 60000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 100% ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਜਾਨੀ ਇਟ ਹਰਟਸ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੋ। ਮੈਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਕਦੇ ਚੁੱਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਬਰ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਟ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਦੱਸੋ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਟੋਲ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਕਰਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।